Good morning, students. Today's lesson is trigonometric ratios of allied angles. Two angles are said to be allied when their sum or differences is either 0 or multiple of 90. You know that one angle you can mark it as theta, then 90 plus or minus theta, or 180 plus or minus theta, or 360 plus or minus theta. Here all multiple of 90 plus or minus theta. Understand? How to find the values of such angles. Now, all of you write this. Trigonometric ratios of, write the heading, trigonometric ratios of minus theta in terms of theta. Minus theta in terms of theta. Write the first one. Sine minus theta is equal to minus sine theta. Cos minus theta is cos theta. Tan minus theta is minus tan theta. Then the fourth one is cosec minus theta is minus cosec theta. And the next one is sec minus theta is sec theta. And the last one, cot minus theta is equal to minus cot theta. When we go through these 6 relations, you know that cosec minus theta is positive, cos minus theta is cos theta, and the reciprocal of cos is sec. Sec minus theta is sec theta. Okay. Now listen. Now we directly come to the problems. How to solve problems in this section. All of you listen one by one. The first question, how to find sine 315. Listen carefully. You can write the sine 315 as sine 3 into 90 plus 45. Agree? Actually, the method is 315 by 90. Then the quotient you will get is 3 and the remainder is 45. That's the way to find this. Sine 315 is 270 plus 45. Now listen carefully. If you write this angle an odd number into 90, you will get the cofunction of that angle. Is it clear? Odd number into 90 gives cofunction of the angle, means here sine is the question and here 3 into 90. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Sine ആണ് question. We write that sine as 3 into 90. 3 is an odd number. അപ്പോൾ odd ആണെങ്കിൽ that sine changes to cos. The cofunctions are sine cos cosine, sec cosec cosec sec, tan cot cot tan. These are cofunctions. അപ്പോൾ sine എന്തായിട്ട് മാറി? Cos ആയി. What is the reason? ഈ odd into 90 എഴുതിയതുകൊണ്ട്. Then all of you write the same angle. If it is plus or minus, always write the same angle. What is the final answer? Cos 45.
You know that cos 45 means 1 by root. Isn't it? Now look, 315 lies in which quadrant? That is important. 350. Draw a like this, x-axis, y-axis, 1, 2, 3. 3 into 90 plus 45. ആണോ? 1, 2, 3 എണ്ണി വന്നപ്പോൾ 3 into 90 ഇവിടം വരെ എത്തി. Then 45 means that is in the fourth quadrant. In the fourth quadrant, you know that the question sign is negative. Therefore, the value is all silver tea cups. അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മിസ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാ. ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് കോസ് ആൻഡ് സീക്ക് ഒൺലി പോസിറ്റീവ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ കോസ് ആണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സൈൻ. therefore -1 by √2. Then look at the second problem. Cos 210. ആര് പറയും cos 210? Cos 180 plus 30 ആണെന്നറിയാം അല്ലേ? 2 into 90 plus 30. If the function is even into 90, മറക്കരുത്, ഇത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. even into 90, same function. therefore cos ആരായിട്ട് തന്നെ മാറി? 2 is an even number. cos 30. what is cos 30? ഓർത്തേ, cos 30 is √3 by 2. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താ? ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുവാണോ? അല്ല. 210 lies in which quadrant? Again draw that. 1, 2. That is in the third quadrant. In the third quadrant, all silver tea, tan and cot only positive. The cos is negative. Therefore, the answer is -√3 by 2. Okay. Then the third question. Cos -480. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. ഇത് പഠിച്ചാൽ ഏത് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാം. ക്യാൻ യു സേ വാട്ട് ഈസ് കോസ് മൈനസ് തീറ്റ? മിസ് പറഞ്ഞു കോസും സീക്കും മാത്രം മൈനസ് പ്ലസ് ആകും. therefore the question itself changes to cos 480. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മോനെ? കോസ് മൈനസ് തീറ്റ ആരായി? കോസ് തീറ്റയായി. then how can you write 480 and 90 into കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യാവുന്ന ICSE-ക്കാർക്കും കേരളക്കാർക്കും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യാം. CBSE-ക്കാർ അല്ലാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ എടുക്കണം. കോസ് പറഞ്ഞു 480 എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 90യുടെ ടേബിളിൽ എവിടം വരെ ഉണ്ട്? 9 5s are 45 അല്ലേ? 5 into 90 plus 30. നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോബ്ലംസേ വരത്തുള്ളൂ. കോസ് 5 ആയതുകൊണ്ട് കോസ് ചേഞ്ചസ് ടു സൈൻ. കോ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് കോസ് 30. ഇവിടെ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്ന് ആരും നോക്കണ്ട. പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ്, മൈനസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ്. സൈൻ 30. വാട്ട് ഈസ് സൈൻ 30? യെസ് 1 by 2. ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ 480 ലൈസ് ഇൻ വിച്ച് ക്വാഡ്രന്റ്? 1 2 3 4 5 ആണ് ഇത്. 5 1 2 3 4 5 plus 30 means in the second quadrant all silver tea cups. സൈൻ ആൻഡ് കൊസീക്ക്. ഇവിടെ കോസ് ആണ്. The cos is negative in the second quadrant. -1 by 2. Okay. Yes, do fast. Then one more question. Sin -1125. What is sin minus theta? Sin minus theta is minus sin theta. Minus sin 1125. 1125 എത്രാമത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെന്നൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചേ. 11 അല്ലെങ്കിൽ 1125 by 90. I think the quotient is 12. ആണോ നോക്കിയേ. 12 into 90. 108. ബാക്കി പറയുന്നേ ആരാ കുറച്ച് പറയുന്നേ? യെസ് 45. എനിക്ക് കേൾക്കാം. സൈൻ 12 into 90 plus 45. നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. സൈൻ 12 into ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ മോളെ, 12 ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈവൻ നമ്പർ. സൈൻ ആരായിട്ട് മാറും? സൈൻ തന്നെയാണ്. സൈൻ നോ ചേഞ്ച്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈവൻ നോ ചേഞ്ച്. സൈൻ 45. ദെൻ സേ വാട്ട് ഈസ് സൈൻ 45? -1 by √2 ഇപ്പോഴത്തെ വെച്ച്. പക്ഷേ ഇനി നോക്കണം 1125 ഈസ് ഇൻ വിച്ച് ക്വാഡ്രന്റ്. നോക്കിക്കോ. അഗെയിൻ ഡ്രോ.
ദെൻ 12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4, 8, 12 കംപ്ലീറ്റ് 1 റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ, 3 റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു. 12 3s are ആണോ 4 വെച്ച 4 3s are 12. വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഓൾ പോസിറ്റീവ്, പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് -1/√2. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇനിയും ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എത്രാമത്തെ ആയി? 4 5 ആണോ നോക്കിക്കേ. tan 90π/3 എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് ഇട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. 90π/3 പറയാമോ? 90π in trigonometry, not 22/7. Pi in trigonometry means 180, isn't it? അപ്പോൾ എങ്ങനെയായി നിങ്ങൾക്കിത്? tan 19 into 180/3. 19 into 180/3 കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തോ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കിക്കേ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റർ. tan 3യും ഇതൂടെ 6 കട്ട് ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് 1140 കിട്ടിയോ എന്ന് പറ. 1140. ഓക്കെ ആയോ? ദെൻ tan 1140, how can you write? Tan, that is also 12 into 90 plus 60 ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. 12 into 90 plus 60. ദാറ്റ് ഈസ് 12 ആയതുകൊണ്ട്, ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് tan തന്നെയാണ് 60. എനിക്കറിയാം പലരും പഠിപ്പിക്കുമ്പം 90 പ്ലസ് വെച്ച് പഠിപ്പിക്കും, 180 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പഠിപ്പിക്കും, 360 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പഠിപ്പിക്കും. അതിലെല്ലാം എളുപ്പം എന്താണ്? ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 90 വന്നാലും ആ 180 പ്ലസിൻ്റെയും 360 പ്ലസിൻ്റെയും ഒന്നും ഫോമുല നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകണ്ട. നിങ്ങൾ തരുന്ന ആംഗിളിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഹോൾ നമ്പർ ആക്കുക. ഇവിടെ പൈ വന്നതുകൊണ്ട് പൈ മീൻസ് 180. 1140 വന്നു. 1140യെ ബൈ 90 ചെയ്യുമ്പോൾ കോഷ്യൻ്റ് 12. 12 ഇൻറ്റു 90 ബാക്കി വരുന്നത് 60 ആണോ നോക്കുക. 12 ഇൻറ്റു 90 ആയതുകൊണ്ട്, ഈവൻ ഇൻറ്റു 90 ആയതുകൊണ്ട് മിസ്സ് പറഞ്ഞു tan ആയിട്ട് തന്നെ വരും 60. വാട്ട് ഈസ് tan 60? നമ്മൾ പഠിച്ചാണല്ലോ tan 60. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് √3. എഗെയിൻ 12 ഇൻറ്റു 90 എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത്? 12 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ. 4 3s are 12. എഗെയിൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് all the trigonometrical ratios are positive. ഓക്കെ ആയോ? ദിസ് ഈസ് ദ ബേസ്. ഇനി ഇത് വെച്ചുള്ള സെയിം ടൈപ്പ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾ ഓഫ് യു റൈറ്റ് ഓൺ. പ്രൂവ് ദാറ്റ്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രൂവ് ദാറ്റ് അല്ലേ? PT കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ്. സാധാരണ മിസ്സ് ക്ലാസ്സിൽ PT പ്രൂവ് ദാറ്റ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണെന്നറിയാമോ അല്ലേ? ഉടനെ PT പീരീഡാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രൂവ് ദാറ്റ് cos 510 into cos 330 plus sin 390 into cos 120 equal to -1 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഹൗ ക്യാൻ യു പ്രൂവ് ദിസ്? നമുക്ക് ഓരോന്നും എടുത്ത് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളുടെ മിടുക്കനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ ഒരു ലൈനിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഈച്ച് വൺ. cos 510 പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ. cos 510 ഈസ് 5 into 90 plus 60. മിസ് ഇച്ചിരി സ്പീഡിലാണ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി മിസ് സ്പീഡിൽ ചെയ്യും. 5 into 90 മീൻസ് കോസ് ചേഞ്ചസ് ടു ഇസ് കോ ഫങ്ഷൻ സൈൻ ആകും. സൈൻ 60 ആരാ എളുപ്പം പറയുന്നത്? √3/2. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇത് വരച്ചങ്ങിടാം. 5 ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 2 3 4 5 ഇതാ 5 ഇതാ അല്ലേ? 5 പ്ലസ് 60 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് കോസാ. അപ്പം -√3/2 കിട്ടിയോ നോക്കിക്കോണം. അടുത്തത് cos 330. സെക്കൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ cos 330. ഹൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ്? cos 3 into 90 plus 60. 270 plus 60 അല്ലേ മോനെ? അപ്പോൾ കോസ് വീണ്ടും ആരായി? 3 into 90 ആയതുകൊണ്ട് കോസ് ചേഞ്ചസ് ടു സൈൻ 60. മോനെ പിന്നെ ഇവിടെ പ്ലസ് ഇതൊന്നും നോക്കണം, ഞാൻ എല്ലാം പ്ലസ് ഇട്ടാണ് എഴുതിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിനി മൈനസ് ഇട്ടാൽ പഠിപ്പോൾ 360 മൈനസ് എഴുതായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നോ?
4 into 90 360 minus 30 വന്നാലും you will get the same. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എഴുതിക്കോ, പക്ഷേ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അവിടെ ബാധകമല്ല. Therefore sin 60, what is sin 60? That is again in the same value root 3 by 2. root 3 by 2 330 എവിടാണെന്ന് നോക്കിയേ. 1 2 3 കഴിഞ്ഞ ഫോർത്തില് കോസ് ആണ്. ഓൾ സിൽവർ ടീ കപ്സ് കോസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. Therefore root 3 by 2. Very good. Now in the next one, sin 390. ആരാ സ്പീഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കട്ടെ. 390 we can write. പറഞ്ഞു. sin 4 into 90 പ്ലസ് 30 കിട്ടിയോ? 36 30. ഓക്കെ. സൈൻ 4 ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് സൈൻ 30 ഈസ് 1 by 2. 4 into ആയതുകൊണ്ട് 1 2 3 4 പ്ലസ് 30 is in the first quadrant. First quadrant all the trigonometrical ratios are positive. Very good. Then the last one, cos 120. Cos 120 എങ്ങനെ എഴുതാം? cos 1 into 90 plus 30. ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് 1 into 90 ആയതുകൊണ്ട് കോസ് ആരാകും മോനെ? യെസ്, സൈൻ ആകും. സൈൻ 30. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ? സൈൻ 30 1 by 2. ബട്ട് കോസ് ഇൻറ്റു 1 into 90 പ്ലസ് 30 1 into 90 plus 30 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 90 പ്ലസ് 30 മീൻസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഓൾ സിൽവർ ക്വസ്റ്റ്യനായ കോസ്. ഞാൻ വീണ്ടും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, സൈൻ 30 ആണ് ആൻസർ എങ്കിലും സൈൻ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യനില്ല. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഇത്രയും കിട്ടിയവരുണ്ടോ? Now copy the question. The first value is minus root 3 by 2 into root 3 by 2 positive plus 1 by 2 into minus 1 by 2. Okay, ആയവരാണോ? That is root 3 into root 3 3 minus 3 by 4 minus 1 by 4. 1 into minus 1. Okay, same LCM. 4 minus 3 minus 1 is minus 4 by 4. What is the final value? Minus 1. Hence proved. Hence proved. Okay. All of you copy the next problem. Sin minus 420 into cos 390 plus cos minus 660 into sin 330 equal to minus 1 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് സ്പീഡിൽ പറയാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചു. സൈൻ മൈനസ് തീറ്റ, യു നോ ദാറ്റ് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ 420 എങ്ങനെ എഴുതാം? 4 into 90 plus 60. 4 ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് സൈൻ 60. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ? സൈൻ 60 പറഞ്ഞു മൈനസ് റൂട്ട് 3 by 2. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? വരച്ചിട്ടേരോ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും. ഡ്രോ ദിസ് ലൈൻ. Okay, then the question is 420. 4 into 90, one complete rotation again in the first quadrant, all positive. But minus root 3 by 2 തന്നെ exist ചെയ്യും. Then the second part is cos 390. What is cos 390? Cos 4 into 90 plus 30. 4 ആയതുകൊണ്ട് cos 30. You know that the value of cos 30 is root 3 by 2. And 390 എവിടാ? 4 into 90 plus, that is also in the first quadrant. Very good. And the third term is cos minus 660. What is cos minus theta? Yes, cos theta. Cos 660 is cos 9 7s are 63. അപ്പോൾ 630 plus 30. 7 ആയതുകൊണ്ട് cos ആരായിട്ട് മാറി? That changes to sin 30. What's the value sin 30? Yes, 1 by 2. And cos 660 ഏത് ക്വാഡ്രൻറ്റില്ല? 7 times മോനെ ഇമ്പോർട്ട് നോക്കിയാൽ 7 എന്ന് പറയുമ്പം 1 2 3 4 5 6 7. പിന്നെ ഒരു 30 ഉണ്ട്. അപ്പം 8th ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ കയറും. 8th ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യനായ കോസ് ആരാണ്? പോസിറ്റീവ്. ഓൾ സിൽവർ ടീ കപ്സ് 1 by 2 തന്നെ. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത സൈൻ 330 എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ 270 plus 60 എന്ന് എഴുതായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതൊന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി 4 into 90 360 minus 30. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പോൾ 4 ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ ചേഞ്ചസ് ടു സൈൻ 30, നോട്ട് മൈനസ് 30, സൈൻ 30. ആംഗിൾ ഓൺലി go through the angle. Sin 30, what is sin 30?
Yes, that is 1/2. But 330 lies in which quadrant? 4 into 90 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 2 3 4 കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കറങ്ങുക. അപ്പം തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ സൈൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ ആയോ? ദെൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അതേ മട്ടില്ല. -√3/2 ഇൻറ്റു √3/2 പ്ലസ് 1/2 ഇൻറ്റു -1/2. സെയിം വേ -3/4 പ്ലസ് -1/4 വിൽ ഗെറ്റ് -1. ഓക്കെ ആയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? യെസ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ 8th പ്രോബ്ലം. സ്പീഡിലൊന്ന് എഴുതാമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? cos 90 plus theta into sec minus theta into tan 180 minus theta by sec 360 minus theta into sin 180 plus theta into cot 90 minus theta is -1. മിസ് പറയുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ. cos 90 ഹൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ്? 1 into 90 ആണ് 90. അപ്പോൾ cos 1 into ഓരോന്നും ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് പറയാം. 1 into 90 ആയതുകൊണ്ട് cos ചേഞ്ചസ് ടു സൈൻ തീറ്റ. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ? ഇൻ വിച്ച് ക്വാഡ്രന്റ് ദിസ് cos 90 പ്ലസ് തീറ്റ ലൈസ്? 90 പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പം അത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ സൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോസിറ്റീവ്, ദെർഫോർ കോസ് നെഗറ്റീവ്. സീക്ക് മൈനസ് തീറ്റ യു നോ ദാറ്റ് ഈസ് സീക്ക് തീറ്റ എന്ന് പഠിച്ചു. ടാൻ 180 മൈനസ് തീറ്റ എങ്ങനെ എഴുതാം? 180 എങ്ങനെ എഴുതാം മോളെ? 2 into 90 അല്ലേ? 2 into 90, വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. 2 into 90 ആയതുകൊണ്ട് ടാൻ തന്നെ, ടാൻ തീറ്റ. പക്ഷെ 180 മൈനസ് തീറ്റ, 180 ഇവിടം വരെയാ. മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് കറങ്ങുന്ന അല്ലേ? ഇവിടം വരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ 180 വന്നു, 180 അത് തിരിച്ച് കറങ്ങുന്നു, സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിലോട്ട് വീണ്ടും പോവുക. അപ്പം ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ടാൻ ഈസ് നെഗറ്റീവാ, അപ്പം മൈനസ് കിട്ടി. ഓക്കെ ആയോ? ദെൻ സീക്ക് 4 into 90 360. അപ്പോൾ സീക്ക് തന്നെ, സീക്ക് തീറ്റ. 360 എന്ന് പറയുമ്പം റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് കറങ്ങുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ്. ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഓൾ സിൽവർ ടീ കപ്സ്. സീക്കും കോസും പോസിറ്റീവ്, അപ്പോൾ സീക്ക് തീറ്റ തന്നെ കിട്ടും. ഇൻറ്റു സൈൻ 180 എങ്ങനെ എഴുതാം? സൈൻ 180 വി ക്യാൻ റൈറ്റ് യെസ് 2 into 90. അപ്പോൾ സൈൻ തന്നെ. 180 പ്ലസ് തീറ്റ മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ്. തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ സൈൻ നെഗറ്റീവാണ്. ഇൻറ്റു കോട്ട് 1 into 90 ആയതുകൊണ്ട് കോട്ട് ചേഞ്ചസ് ടു ടാൻ തീറ്റ. 90 മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ വെട്ടി നോക്കുക. സീക്ക് ഇവിടെ ഒരു 1 2 3 മൈനസ് ഉണ്ട്, therefore the answer is മൈനസ്. സൈനും ടാനും then you will get -1. എന്ത് എളുപ്പമാണെന്ന് നോക്കിയേ, കണ്ടില്ലേ? ഓക്കെ, then next problem. Yes, that 9th problem is cos pi plus x. പൈ കണ്ട് പേടിക്കണ്ട. what is pi means? yes 180. അപ്പോൾ cos 2 into 90 ആയി. കോസ് തന്നെ, കോസ് എക്സ്. 180 പ്ലസ് എക്സ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ 180 ഇവിടം വരെയാണ്. 1 2 പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ സിൽവർ ടി മൈനസ് കിട്ടി. കോസ് മൈനസ് എക്സ് ഈസ് കോസ് എക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബൈ സൈൻ 2 into 90 ആണ്. പൈ 180 2 into 90 ആകുമ്പോൾ സൈൻ അത് തന്നെ. ബട്ട് പൈ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 180 വന്നിട്ട് തിരിച്ച് കറങ്ങി. സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ സൈൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. കോസ് പൈ ബൈ 2. വട്ട് ഈസ് പൈ ബൈ 2? 180/2 90 പ്ലസ് എക്സ്. 1 into ആയതുകൊണ്ട് കോസ് ചേഞ്ചസ് ടു സൈൻ. പൈ ബൈ 2 പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 90 പ്ലസ് എക്സ്. 90 പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, എന്തെളുപ്പം കിട്ടി? നെഗറ്റീവ് ക്യാൻസൽ. കോസ് ഇൻറ്റു കോസ്. cos square x by sin square x. What is cos square x by sin square x? Very good, cos square x. Okay. Last question. Cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x. Within bracket, ഇത് ഇൻറ്റു ഇട്ട് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ cot 3 pi by 2 minus x plus കോട്ട് 2 pi പ്ലസ് എക്സ് ആരാന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? 1 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതിക്കോ. കോസ് 3 pi by 2 പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
3 ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 270 പ്ലസ് എക്സ് എന്നേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കണ്ടോ, നമ്മളിത് കണ്ടപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടേച്ച് നമ്മളിങ്ങ് പോരും. കോസ് 270 പ്ലസ് എക്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം മോനെ? യെസ്, 3 ഇൻറ്റു 90 പ്ലസ് എക്സ്. കോസ് 3 ഇൻറ്റു 90 ഓഡ് ഇൻറ്റു 90 ആയതുകൊണ്ട് കോസ് ചേഞ്ചസ് ടു സൈൻ എക്സ്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ 370 പറ. 270 പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ക്വാഡ്രൻ്റാ? 270 ഇവിടം വരെയാ, പ്ലസ് എക്സ്. ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ കോസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, then take the second 2 pi plus x. Para. Cos 2 into 180. Is it 360 plus x? That is cos 4 into 90 plus x. 4 into 90 ആയതുകൊണ്ട് cos x തന്നെ. 360 plus x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കറക്കം 360 plus x means in the first quadrant. കിട്ടിയോ നോക്കാം. Then the inner question, cot 3 pi by 2 മൈനസ് എക്സ്. പറഞ്ഞു 3 pi by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ട് 270 മൈനസ് എക്സ്. കോട്ട് 270 മീൻസ് ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എഴുതുക, ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകാതെ പോയെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ട. 3 ഇൻറ്റു 90 3 ആയതുകൊണ്ട് കോട്ട് ആരാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട്? ടാൻ ആകുമല്ലേ? ടാൻ എക്സ് മൈനസ് നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ടാൻ എക്സ് 270 മൈനസ് എക്സ് ഒന്ന് കറക്കി വിട്ടേ. 270 എന്ന് പറയുമ്പം 90, 180, 270 വീണ്ടും തിരിഞ്ഞു കറങ്ങി മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പം ഇൻ ദ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഓൾ സിൽവർ ടി. ടാനും കോട്ടും പോസിറ്റീവാണ് അല്ലയോ? അപ്പം ടാൻ എക്സ് പോസിറ്റീവ് തന്നെ. ഓക്കെ, ഇതെന്താ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താന്ന് നോക്കിക്കേ, പെട്ടെന്ന് ഞാനിപ്പം നിർത്താം. വാട്ട്സ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ? മിസ് നോക്കിക്കോട്ടെ. കോട്ട് 2 പൈ പ്ലസ് എക്സ്. വീണ്ടും അത് തന്നെ, കോട്ട് 2 പൈ പ്ലസ് എക്സ്. പറഞ്ഞേ മോനെ. കോട്ട് 2 ഇൻറ്റു 180. പറഞ്ഞടാ കുഞ്ഞേ. 360 പ്ലസ് എക്സ്. 360 എങ്ങനെ എഴുതി മോനെ? 4 ഇൻറ്റു 90. 4 ഇൻറ്റു 90 ആയപ്പോൾ കോട്ട് തന്നെ, കോട്ട് എക്സ്. 360 പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം 1, 2, 3, 4 പ്ലസ് എക്സ്. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ ഓൾ പോസിറ്റീവ്. വെരി ഗുഡ്, കോട്ട് എക്സ്. ഓക്കെ ആയോ? ഞാൻ ഇനി എല്ലാം കൂടെ എടുക്കട്ടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നൗ ഈസ് സൈൻ എക്സ് കിട്ടി, രണ്ടാമത്തേന് കോസ് എക്സ് കിട്ടി. വിതിൻ ബ്രാക്കറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടാൻ എക്സ് പ്ലസ് കോട്ട് എക്സ്. ഇത് രസമാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ അല്ലേ? സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ്. ഹൗ ക്യാൻ യു റൈറ്റ് ടാൻ എക്സ്? എളുപ്പം പറ. പത്തി പഠിച്ചതാ. ടാൻ മീൻസ് സൈൻ ബൈ കോസ്, കോട്ട് മീൻസ് കോസ് ബൈ സൈൻ. ഫ്രാക്ഷൻ വന്നാൽ what to do? Take the LCM. Sin x into cos x. When you take the LCM, cos x sin x, and in the numerator sin square x plus cos square x, that is equal to, what is sin square x plus cos square x? പുറകോട്ട് ഓർമ്മ പോട്ടെ. sin square x plus cos square x is 1. Therefore sin x into cos x into 1 by sin x cos x. What is the final answer? 1 is the final answer. അല്ലേ? ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഷെയർ ദ വീഡിയോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സ്റ്റഡി വെൽ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.